किसानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਨੇਤਾ ਮੰਨੂ ਕੁਹਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ महापंचायत कराने की की लोड़ पै गई? देखो, जो मांगों की जहां तक बात है, सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, यानी कुल मिला के बट्टे खाते में डाल दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया वो। लेकिन जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, वित्तीय घाटा हो जाएगा। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जाए। तीसरी मांग है एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। चौथी मांग है जो भूमि अधिग्रहण के नाम पे जो लूट हो रही है जगह जगह, हरियाणा में, पंजाब में, देश के अन्य राज्यों में, वो लूट बंद की जाए। आप देखिए, कहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पे तो कहीं रेलवे कॉरिडोर बनाने के नाम पे किसानों की जमीन उन्हें पौने दामों पे ली जा रही है। अब एक तैयारी करी जा रही है बड़े स्तर पे। जिस तरीके से 26 नवंबर 2020 को एक मोर्चा शुरू हुआ था दिल्ली के बॉर्डरों पे, उसी तरीके का एक बड़ा मोर्चा लड़ने के लिए तैयारी करी जा रही है। और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई तमाम जो हमारी खापे हैं, जो हमारी टोल कमेटियां हैं, जो हमारे संगठन हैं, जो एक विचार के हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। जो छोटे मोटे मतभेद हैं उनको दूर किया जाए ताकि बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर सकें। तो उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। उस जागरूकता अभियान के तहत पूरे भारत में 22 बड़ी महापंचायतें तय करी गई। जैसे एक महापंचायत हुई हमारी उड़ीसा में। उड़ीसा का जो उड़ीसा राज्य है वो पहले वाले किसान आंदोलन से थोड़ा सा दूर रह गया था, वहां जागरूकता नहीं फैली थी। तो अब की बार हमने ऐसे राज्यों से शुरुआत करी जहां किसान सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन वो मुख्य धारा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। आज उसी क्रम में आज एक पंचायत थी शहीद करतार सिंह सराभा जी के गांव सराभा में, जो बहुत ऐतिहासिक महापंचायत हुई। हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंचे। आज बीकेयू एकता सिद्धूपुर के बैनर तले, ये किसान मोर्चा के बैनर तले पंचायत हुई, जिसमें हरियाणा की, बिहार के, कर्नाटका के और तमाम राज्यों के किसान नेताओं ने भाग लिया। पंजाब के अलग अलग जत्थेबंदियों के किसान नेताओं ने भाग लिया। हमारे हरियाणा से टोल कमेटियों के प्रधान भी आए, हरिकेश जी हैं, एक खाप के भी प्रधान हैं और टोल कमेटी के तौर पर भी बहुत एक्टिव रहे। तो इसके अलावा कल आने वाली 15 तारीख को एक ऐसी महापंचायत मोघा की अनाज मंडी में भी होने जा रही है। और उसके बाद फिर हमारी 20 तारीख को केरला में है, 21 तारीख को तमिलनाडु में है, 23 तारीख को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है किसानों की। 25 और 26 तारीख को हमारे तेलंगाना में कई जगह प्रोग्राम है। फिर आने वाले समय में हरियाणा में भी होंगे। तो किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को लामबंद करने के लिए, किसानों को एकजुट करने के लिए और दोबारा से अगले साल फरवरी में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में लड़ने के लिए तैयारी करी जा रही है। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम था। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 2024 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ सके? देखो, मैं एक बात स्पष्ट करूं कि चुनावी राजनीति करने का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे। जिनको जाना था चुनावी राजनीति में वो चले गए। जहां तक आपका सवाल है कि क्या हम इलेक्शनों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो भी एक पहलू है जी। भाई, लोकतंत्र में यदि कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी और 5 साल बाद उसको इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन से पहले हम लोगों को जाके तो ये बताएंगे ना कि 5 साल में इन्होंने क्या क्या गलत काम किया। इन लोगों को जाके हम बताएंगे कि जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था 750 किसान शहीद हो गए, तो बीजेपी के मंत्रियों ने शहीद किसानों का मजाक उड़ाया। हम लोगों को ये तो बताएंगे ना कि जब देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान अपने हक के लिए, न्याय के लिए महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले ब्रजभूषण शरण जो बीजेपी का एमपी है, उस पर कार्रवाई कराने के लिए धरने पे बैठे थे, किसान संगठन के साथ पहुंच गए थे, तो बीजेपी की तानाशाही घमंडी सरकार ने देश की शान पहलवानों को सड़क पे घसीटा। तो ये तो हम बताएंगे ना। हम लोगों को ये भी बताएंगे कि गुजरात में जो मुंड्रा पोर्ट है, जो गौतम अडानी के कंट्रोल में है, वहां पे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। आज तक ये नहीं पता चला वो 21,000 करोड़ की ड्रग्स किसने मंगवाई थी, किसके कहने पे आई थी। वही ड्रग्स
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में नौजवानों का भविष्य बिगाड़ रही है, उनकी जिंदगियां बिगाड़ रही है। हम ये तो लोगों को बताएंगे ना कि 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते थे कि मूर्ख, मुझे सत्ता में लेके आओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम इस रिपोर्ट को लागू कर ही नहीं सकते। 2011-12 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, और कई राज्यों के सीएम की एक कमेटी थी, कंज्यूमर अफेयर कमेटी, उसके चेयरमैन भी थे, तो उस समय इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखित में भेजा कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं चलेगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी दो। लेकिन 14 में सत्ता में आए, ये 23 आ गया, 23 भी चला गया, आज तक प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पे कानून बनाने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो ये एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक किसान यूनियन का प्रतिनिधि होने के नाते, एक किसान यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी हो, जो वो गलत काम कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले लोगों के बीच में वो बात लेके जाना, ताकि उन पे दबाव बना के हम किसानों की मांगे पूरी करा सकें। पर सर, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੋਂ? देखो, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो वहां पे किसान संगठन थे, हमारे जो बहुत सारे साथी थे, आज उसमें लखविंदर जी भी हैं, सारे हैं, टोल कमेटी में प्रधान भी हैं, हमारा सबका ये कहना था कि भाई सरकार बहुत दबाव में है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, 11 दिसंबर 2021 को हमने आंदोलन से वापसी करी थी, जी। और 5 जनवरी 2022 को यूपी चुनाव की आचार संहिता लग गई जी। तो सरकार डरी हुई थी कि भाई कभी ये किसान आंदोलन वाले यदि यूपी में घुस गए तो बीजेपी बुरे तरीके से यूपी में हार रही थी उस समय। तो उस हार के डर से, किसानों के दबाव में उन्होंने कानून तो उल्टे ले लिया, एमएसपी पे उन्होंने कुछ किया नहीं। तो बहुत सारे संगठनों की ये राय थी कि भाई अभी हमें आंदोलन और ज्यादा लंबा चलाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे जो कहने लग गए कि भाई अब हम बहुत थक गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन बाद में समझ में आया वो थकने का तो बहाना था। किसान कह रहे थे कि आंदोलन लड़ो, और कुछ नेता कह रहे थे कि भाई हम किसान बहुत थक गए, आप घर पे चलना चाहिए। वो किसान नहीं थके थे, असल में उनको आगे पंजाब में इलेक्शन लड़नी थी। इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप पैदा कर दिया उसी के अंदर, जो वापसी करता रहा लगातार मीटिंगों में। तो फिर बहुत सारे जो बुजुर्ग थे, उन बुजुर्गों ने हमें समझाया कि भाई इकट्ठे यहाँ पे आए थे, अगर हम अलग अलग यहाँ पे बट के यहाँ से जाएंगे, कुछ बैठे रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, तो अच्छा मैसेज नहीं रहेगा। तो सबको इकट्ठे ही चलना चाहिए, आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जितनी भी हमारी मांगे थी, चाहे लखीमपुर के किसानों को न्याय हो या कोई अन्य मांग हो, वो सारे मुद्दे हमारे अभी भी पेंडिंग है। एमएसपी का मुद्दा अभी भी हमारा पेंडिंग है, कर्ज मुक्ति का मुद्दा हमारा पेंडिंग है। अभी जो एक प्रोपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, उसमें बहुत ज्यादा अगर वो साइन हो जाता है तो भारत के किसानों को बहुत नुकसान होगा। खासकर जो पोल्ट्री के फार्मर्स हैं, डेयरी सेक्टर के फार्मर्स हैं, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड ग्रेन्स बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के बहुत सस्ते रेट पे अमेरिका से भारत में लाई जाएंगे। भारतीय किसानी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BNN 24 ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਰਤਰਾਇਨ ਪੂਰਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 13 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਬੀ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਵਾਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੈਤਰਿਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 5-7 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਭਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨੂ ਕਹਾੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰੀਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦੂਸਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 48,000 ਕੇਸ ਸੀ। 48,000 ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਓਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਦਾਸਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੜ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸਵਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ सारा दिन हम कहते हैं हमारा बड़ा भाई पंजाब, अगर हमारे को मझदार में छोड़ के जाएंगे तो हम जाने नहीं देंगे। ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਕੋ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ CM ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ये जो पंचायतों का दौर चल रहा है जी, ये कभी आज से 40-50 साल पहले हमारा किसान केवल गांव तक ही सीमित था और खेत तक ही सीमित था। उसे पंचायतों का कोई पता नहीं था, और ये जागरूकता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है पंचायतें होना। जब पंचायतों में हमारे किसान हजारों में जुड़ेंगे तो उनका प्रचार प्रसार होगा और वो अपने हक को जानेंगे, तभी उनकी फसल भी और नस्ल तभी बचेगी। किसान की जो नस्ल है वो बचाने के लिए किसान को अब भारी भरकम जनसमूह जुटाना पड़ेगा, क्योंकि वरना उसकी कोई भी फसल भी नहीं बचेगी और नस्ल भी नहीं बचेगी। आम जीवन व्यतीत करने वाला किसान और धरती का सीना चीर करके पैदा करने वाला अन्नदाता आज वो भटक रहा है, रोडों पे भटक रहा है। क्या जरूरत थी 13 महीने उस पर मतलब रोडों पे बैठ के उसने वो मतलब ठंड भरी रातें बिताई, गर्मी सर्दी धूप बारिश, उनके टैट फटे, उनके तूफान में सब कुछ हुआ,
और वहाँ सब कुछ हुआ और वहाँ डटी हुई सेना ने मतलब तानाशाही को मतलब धराशायी किया और ऐसे प्रधानमंत्री को झुकाया। यही एकता के लिए अब किसान जाग चुका है। जो आज की जनरेशन है, जो आज का किसान है, वो ये समझ सका है कि मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अधिकार के बारे में उसे पता ही नहीं था। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? एक बात और है, खाप पंचायतें पहले भी इसी तरह मतलब आंदोलन जो किसान का हुआ, सबसे पहले उस टाइम भी मतलब जो अपने भगत सिंह जी के चाचा ने पगड़ी समार जट्टा किया था, उस टाइम भी खापें इसी तरह डटी हुई थी और उनका योगदान था। और दिल्ली पे भी और उस आंदोलन में भी फतेह खापों ने ही की थी। लेकिन खाप का मतलब ये है कि एक समूह अपने भाईचारे का, उसको मिला करके फैसला ठीक करना, किसी के साथ अन्याय नहीं हो देना, चाहे कोई भी जाति बिरादरी हो। हम कोई जाति विशेष पे बात नहीं करते। खापों का मतलब है 36 जात का भाईचारा कायम रखना और उसको आगे बढ़ाना। किसी का बच्चा पढ़ाई में है, खेल में है, कूद में है, अगर वो जाए, किसी की लड़की आज अगर खेल कूद में जा रही है, अगर उस लड़की के साथ अगर कोई गलत कार्य आता तो खापे बढ़ चढ़ करके इसीलिए आती हैं क्योंकि वो उनके रखवाले हैं, वह खापे उनकी रक्षा करती हैं। आप गांव में 36 बिरादरी में कोई भी है, अगर किसी की बहू बट्टी खेत के अंदर जाएगी तो उसकी रखवाली वही करते हैं कि ताकि हमारी बहू बेटी की तरफ कोई नज़र ना उठाए। और फिर आगे बढ़ने में खापें ही सहयोग करती हैं और संगठन सारे मिलजुल के आगे अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। ਧੰਨਵਾਦ।